السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے سورہ شورا کی آیت نمبر 10 سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے، اور یہ رکوع پورا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس چیز میں بھی تمہارا اختلاف ہو جائے اس کا فیصلہ اللہ کا حق ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ، اصل میں پچھلی آیت اگر ایک آپ پڑھیں تو پھر جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ ترتیب برابر ہو جائے گی۔ کہ 9 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا ولی بنا لیا ہے، وہ یہ اس بات کو کیا نہیں جانتے فاللہ هو الولی، اصل ولی تو اللہ ہے، وہو یحیی الموتى وہو علی کل شیء قدیر، مردوں کو زندہ بھی وہی کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اب تمہارا جس معاملے میں بھی اختلاف ہو جائے فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس میں اصل فیصلہ اللہ کا ہے، یا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا اور وہی درست ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ خالق وہ، مالک وہ، اور اسی طرح مردوں کو زندہ کرنے والا وہ، اصل ولی وہ، تو وہی حق رکھتا ہے کہ فیصلے بھی اسی کے ہوں۔ ذالکم اللہ ربی، وہی اللہ تو میرا رب ہے۔ ذالکم اللہ ربی، وہی اللہ میرا رب ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ گویا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ ذوالجلال والاکرام لوگوں تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی اختلافی معاملہ ہوگا تو فیصلہ کس کا مانا جائے گا؟ اللہ کا، اور وہی فیصلہ حق ہوگا، وہی فیصلہ درست ہوگا، کیونکہ وہ رب ہے، وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اور حقیقی طور پر ہر مومن کا اسی کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، یعنی اس کا جو فیصلہ آئے گا اور یا جو وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہی حقیقت میں درست ہے، اسی کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے، اور رجوع بھی اسی کی طرف ہونا چاہیے، لوٹنا بھی اسی کی طرف چاہیے۔ اور نبی مکرم علیہ السلام نے اپنی ذات کے اعتبار سے یہ بات واضح کر دی کہ میں تو اسی پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، وہ جو فیصلہ کرتا ہے اسی کو مانتا ہوں۔ وہ الیہ انیب، اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جہاں ہم کہیں کوئی مشکل میں پھنستے ہیں تو پھر لوٹتے بھی اسی کی طرف ہیں، اللہ اب تو فیصلہ فرمائے اس میں کیا کیا جائے۔ فاطر السماوات والارض، وہ اب اس کے فیصلے کیوں درست ہیں یا اس کا فیصلہ کیوں ماننا ضروری ہے، اس کے اب دلائل آ رہے ہیں۔ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہ، جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہیں تمہارے ہی نفسوں سے، تمہاری جنس سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنا دیے۔ ومن الانعام ازواجا، اور پھر تمہارے چوپاؤں میں بھی جوڑے بنا دیے۔ یذرؤکم فیہ، اور اس میں یعنی دنیا میں یا یہ اسی نظام میں، یذرؤکم وہ تمہیں پھیلاتا ہے، یعنی اسی ترتیب سے جوڑے بنا بنا کے وہ اس دنیا کے اندر تمہاری افزائش کر رہا ہے، تمہاری نسل کو نسل در نسل جو ہے وہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ لیس کمثلہ، نہیں ہے اس کی مثال جیسا، شیء کوئی بھی چیز، لیس کمثلہ۔ اس میں ایک بلاغی نقطہ ہے، اللہ کا یہ فرمانا لیس کمثلہ شیء، کاف تشبیہ کا لایا، اور کاف بھی تشبیہ کا اور مثل بھی تشبیہ ہوتی ہے، مثال۔
تو اس کی مثال جیسا بھی کوئی نہیں، یعنی چاہے جائے کہ اس جیسا ہو، اس کی مثل کوئی ہو تو اس جیسا بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، لیسا کمثلہ شیء۔ اب یاد رکھو کہ وہ رب جو تمہارا اصل فیصلے کرنے والا ہے، وہ جو تمہارا خالق ہے، نہ صرف تمہیں بنایا ہے بلکہ جوڑے بنا کے تمہاری نسل کو چلایا ہے، اور پھر تمہاری ضرورت کے لیے جو چیزیں بنیادی حیثیت کی حامل چوپائے تھے ان کے جوڑے بنا کر ان کی نسلوں کو آگے چلایا ہے۔ اور پھر وہ اللہ، وہ اصل خالق اور مالک ہونے کے باوجود فیصلے کا حق بھی تو وہی رکھتا ہے کہ وہ فیصلے کرے، اور پھر وہ ایسی ذات ہے کہ اس کی تو مثال بھی بیان نہیں کی جا سکتی، یعنی اپنے عدل میں، اپنے انصاف میں، اپنی قوت میں، اپنی لطافت میں، اپنی جو ہے وہ پکڑ میں، ہر چیز کے اندر وہ بے نیاز ہے، کسی کو اس کا جو ہے وہ سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، تمہارے ایک ایک کام سے، کرتوت سے بھی وہ واقف، اور تمہارے آنے والے اوقات میں تمہارے اوپر آنے والے مشکلات، مصائب اور آسائشیں اور خوشیاں، ان سے بھی واقف، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، کوئی چیز اس سے ادھر ادھر نہیں ہے، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اور کیوں نہ وہ اس کا فیصلہ ہی اٹل اور درست ہو، زمین و آسمان کی چابیاں تو اسی کے ہاتھ ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے ہاتھ میں ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے۔ باسط یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا رزق چاہتا ہے کھول دیتا ہے، وافر عطا کر دیتا ہے۔ وَيَقْدِرْ، اور جس کا چاہتا ہے اس کو نپا تلا دیتا ہے اندازے کے ساتھ، ضرورت کا۔ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب اس رزق کا کھول دینا اور کسی کا گزران تنگ کر دینا، یا رزق کا کسی کے اوپر وافر کر دینا اور کسی کو جچا تلا اور نپا تلا دینا، یہ بھی اس کے حکیمانہ انداز کا ایک بہت بڑا امتیاز ہے، اور وہ اپنی حکمت کے تحت ایسا کرتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کس کو دینا ہے اور کیا حکمت ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا کم کر کے اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ لہٰذا اے انسان، تمہیں اس رب کے اوپر ہمیشہ اعتماد رکھنا ہوگا، جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہ توکل، تو اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے۔ وہ زیادہ دے کم دے، وہ تو ساری چیزوں کا مالک ہے، اور وہ بہت زیادہ بہتر جانتا ہے اور عدل والا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ وہ جتنا دے رہا ہے اسی کے اندر خیر ہے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ انسان کے لیے جو ہے بہتری اور بھلائی ہے، کیونکہ وہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور اپنے علم کے مطابق وہ ہر فیصلے کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے اس کو جچا تلا یا نپا تلا عطا کرتا ہے۔ شارع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک۔ شارع لکم من الدین، اس نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے دین کو۔ شارع لکم، مقرر کیا ہے اس نے تمہارے لیے، من الدین، دین سے، ما وصى به نوحا، جس کی اس نے وصیت کی تھی نوح کو علیہ السلام، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس بات کی وصیت نوح علیہ السلام کی تھی وہی دین تمہارے لیے بھی مقرر کیا ہے۔ والذی اوحینا الیک، اور اسی کی ہم وحی کر رہے ہیں آپ کو بھی۔ گویا کہ پہلا بنی نوع انسان کا پیغمبر اور نبی آدم کے بعد جو آیا وہ نوح ہے علیہ السلام، اس کا تذکرہ کیا، اور سب سے آخری محمد الرسول اللہ، دونوں کا تذکرہ کر دیا۔ یعنی ہم نے جو دین تمہارے لیے مقرر کیا اس کی ہم نے نوح کو بھی وصیت کی، اور آپ کو بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور ہم نے اسی بات کی وصیت کی تھی ابراہیم کو بھی، موسیٰ کو بھی اور عیسیٰ کو بھی۔ یہ اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیغمبر کو بھی تذکرہ کیا، آخری کا بھی کیا، اور پھر درمیان میں جو بڑے بڑے اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیغمبر اس دنیا میں آئے ان کا تذکرہ کر کے، اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ کر کے اللہ نے کہا دین تو وہی ایک ہے جو شروع سے لے کر ہم نے سب کو اسی کی تاکید کی، اور شارع لکم، تمہارے لیے مقرر کر دیا۔ اب یہ شرائع جو ہیں، شریعت، اس کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے مختلف اوقات میں بعض چیزوں کو بعض کے ساتھ جو ہے وہ فرق کر کے یا اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کر کے دیا حالات کے مطابق، لیکن اصل دین کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ اصل دین ہے۔
اور اسی کی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی نوح کو بھی، ابراہیم کو بھی، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد کو بھی علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور ان کو وصیت کی کس بات کی؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرنا ہے اور اس میں تفرقہ نہیں ڈالنا۔ دین کا قیام کیا ہے؟ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ کس بات کی وصیت کی؟ ان اقیم الدین، یہ کہ تم قائم کرو دین کو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں کسی قسم کا کوئی الگ سے کوئی بات نہیں ڈالنی ہے، کوئی تفرقہ والی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اب دین کا قیام کیا ہے؟ یہ میرا خیال ہے اس بات سے بالکل بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ قیام دین اصل یہ ہے کہ جو اللہ کے احکام اترے ان کو اپنی ذات پر نافذ کیا جائے، اور پھر اس کو دوسرے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ لاگو کیا جائے اور کر کے دکھایا جائے۔ جو آرڈر اللہ کے آئیں ان آرڈروں کو کما حق کو ہو، نہ صرف اپنی ذات پر ان کو جو ہے وہ لاگو کیا جائے، لوگوں کے اندر اس کو پھیلایا جائے، اور ایسے حالات سازگار بنائے جائیں جس کے ذریعے جو ہے وہ پوری انسانیت یا سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اللہ کی وحی اور اللہ کے دین اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو یہ ہے قیامت دین۔ اقامت الدین حقیقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اب ہمارے لیے نمونہ ہے، اور اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ جو اللہ کے آرڈر آئے اپنی ذات پر بھی ان کو منطبق کیا، اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دی، اور پھر جو دعوت نہیں تو پھر جہاد کے ذریعے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان لوگوں کے اوپر اس بات کو مسلط کر دیا۔ تو اللہ کی طرف سے وصیت یہ ہوئی کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اس میں تفرقہ نہ کرو، فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑے کے لیے اور دین ہے اور چھوٹے کے لیے اور دین ہے، امیر کے لیے اور ہے اور فقیر کے لیے اور ہے، نہیں، کسی قسم کا کوئی تفرقہ نہیں ہے، ایک ہی چیز سب کے لیے جو ہے وہ برابر ہونی چاہیے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جب تم اس بات کی دعوت دیتے ہو، جب تم اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ سارے کا سارا دین اللہ کا ہے، سارے کا سارا حکم صرف اسی کا ہے، اور اس کی نظر میں سارے برابر ہیں، لہذا یہ بات کابر علی المشرکین، یہ بہت گراں گزرتی ہے، بہت بھاری پڑتی ہے مشرکوں پر۔ کابر علی المشرکین بہت بڑی لگتی ہے، یعنی بہت ناگوار گزرتی ہے مشرکوں کو۔ یہ کیسے ہو گیا کہ سارا کچھ سب کچھ ہر کوئی برابر، کوئی سردار ہے تو وہ بھی اسی لائن میں، اور کوئی فقیر ہے تو وہ بھی، اور کوئی جو ہے وہ مذہبی اعتبار سے بہت پہنچا ہوا ہے اور وہ سب برابر۔ یہ بہت مشکل گزرتی تھی، یہ بہت گراں گزرتی مشرکین پر۔ اللہ ما تدعوہم الیہ، جس کی طرف تم بلاتے ہو یہ مشرکین پر بہت گراں گزرتی ہے۔ لیکن دیکھیے اصل بات یہ ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ ذوالجلال والاکرام وہ چن لیتا ہے، اجتبا یجتبی چن لینا یا منتخب کر لینا۔ اللہ یجتبی الیہ، اللہ چن لیتا ہے اپنے پاس یا اپنی طرف، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے کہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ ویہدی الیہ، اور ہدایت دیتا ہے اس کو، من ینیب، جو بھی رجوع کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اب یہ جس کو چاہے منتخب کر لے، اور اس کا نظام اندھا نہیں ہے کہ جس کو دل کا چاہا اس کو منتخب کر لیا اور جس کا دل چاہا اس کو رد کر دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، لیکن کرتا کس بنیاد پر ہے؟ یادی الیہ من ینیب، جو بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو منتخب فرما لیتا ہے۔ لہٰذا اے انسانوں، تمہیں چاہیے کہ تم اسی رب کی طرف پلٹو، اسی کی طرف جو ہے وہ رجوع کرو، اور اسی سے اپنے دنیا اور آخرت کے معاملات جو ہے وہ پوچھو، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اگر تم ایسے کرو گے وہ تمہیں منتخب کر لے گا۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ دین، یہ حقیقت میں کسی کی ملکیت نہیں ہے، اور کسی کا جو ہے وہ خاندانی نسب نہیں ہے، کہ وہ منصب نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہی رہے گا، دوسرا نہیں۔ جو بھی اس کی طرف آئے گا وہ اس کو منتخب کر لے گا، اور جو بھی اسے ہٹے گا گویا کہ اس کا عکس، تو وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی نظر سے دور ہو جائے گا۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اب حقیقت یہ ہے کہ پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جو دین اپنی امتوں کو، قوموں کو دیا، تو انہوں نے جو اختلاف کیا وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ وما تفرقوا، اور نہیں وہ فرقوں میں بٹے، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر ان کے پاس جب علم آ گیا تب انہوں نے اختلاف کا رستہ اختیار کیا۔ اور اس کے پیچھے اصل محرک کیا تھا؟
बागियम बैनहुम, ये सारे के सारे जो है वो एक दूसरे के खिलाफ हसद की आग में जले, और उसकी वजह से या हद से तजावुज जब उन्होंने किया तो फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के दीन के अंदर वो तफरकों में बट गए। हसद और इसी तरह हद से तजावुज, ये दोनों माने इसके बनते हैं बागियम बैनहुम। तो वमा तफर्रकू इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म, उन्होंने नहीं तफरका किया, नहीं वो फिरकों में बटे, मगर जब उनके पास इल्म आ चुका था, उनके पास यकीनी इल्म पहुंच गया था, नबी ने बातें वादे कर दी थी, फिर भी उन्होंने इख्तिलाफ किया, किसी ने कोई रास्ता पकड़ा, किसी ने कोई, और उसके अंदर बुनियादी सबब बग़यम बैनहुम, एक दूसरे पर सरकशी करते हुए, हसद करते हुए या हद से तजावुज करते हुए, जो भी इन तीनों में से सूरत बनती है, तो उसकी वजह से उन्होंने तफरकों वाले सिलसिला शुरू कर दिया। और देखो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का निज़ाम, वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक, अगर तेरे रब की तरफ से कलाम सबकत ना ले जा चुकी होती, इला अजल मुसम्मा, के एक वक्त तक इनको जो है वो मोहलत दी जाएगी, लक़ुदिया बैनहुम, तो अल्लाह फैसला फरमा देते, तो इनके दरमियान फैसला कर दिया जाता कि कौन जो है वो गलत है और कौन सही है, या इनको दुनिया से जो है वो नस्तो नाबूद कर दिया जाता। व इन्नल्लज़ीना उरिसुल किताब मिन बादिहिम, और इनके बाद जो इनके किताब के वारिस बने, व इन्नल्लज़ीना, और बेशक वो लोग, उरिसुल किताब, वारिस बनाएगा किताब का, मिन बादिहिम, उनके बाद, लफी शक्किम मिन्हु मुरीब, तो वो अपनी जिनको जो है वो ये वारिस ठहराएगा किताब का इसके बाद, लफी शक्किम मिन्हु मुरीब, तो वो शक में पड़े हुए हैं, ऐसा शक जो मुरीब है, यानी इस्तराब में डालने वाला है कि अब हक क्या है, दुरुस्त क्या है, सही क्या है। हकीकत में ये इशारा है, पहली जितनी भी किताबें आई और अंबिया अलैहिस्सलाम ने उनको अपनी कौम को दिया, तो अब उसके बाद या अंबिया के चले जाने के बाद जब इख्तिलाफी मामलात बढ़ गए, तो जो आखिर में लोग बचे तो वो इस्तराब की हालत में थे, अब इसमें कौन सही है, कौन गलत है, क्या दुरुस्त है, क्योंकि उन किताबों के अंदर आमेज़श इंसानी कलाम की हो गई थी। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के बातों के अंदर लोगों ने अपनी मनमानियां दाखिल कर दी थी, इसलिए बाद में पढ़ने वाला वो शक में पड़ जाता है, इस्तराब में पड़ जाता है कि असल मामला क्या है। लेकिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला जो है वो बिल्कुल क्लियर रखा है, बल्कि आपको तालीम ये दी, फलिज़ालिका फदउ वस्तकिम, ऐ प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी जिम्मेदारी है, फलिज़ालिका, पस इसीलिए, फदउ, आप इनको बुलाइए, वस्तकिम, और डटे रहिए, इस्तिकामत इख्तियार कीजिए, कमा उमिरता, जैसा कि आपको हुक्म दिया जा रहा है। यानी इनकी बातों के पीछे लगने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद अपनी जो है वो किसी बात के ऊपर क्लियर नहीं है, ये तो खुद मुस्तरब हैं, खुद जो है वो इनको अंदाजा नहीं है कि कौन सी बात अब सही है, कौन सी गलत है। लिहाजा अब आप इनको जो है वो हक बात की तरफ बुलाइए, और अपनी जो आपकी तरफ हिदायत आ रही हैं उसके ऊपर डटे रहिए, और किसी किस्म की जो है वो कमजोरी ना दिखाइए, और जैसे आपको ऑर्डर मिल रहा है उसके मुताबिक इनको बुलाते जाइए। वला तत्तबि अहवाअहुम, ये जो आपके सामने बातें रखते हैं ये तो इनकी ख्वाहिशात हैं, आप इनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिए, बल्कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तरफ से आने वाली इताअत कीजिए अल्लाह की, और उसकी तरफ से आने वाला जो हुक्म है उसके मुताबिक इन्हें बुलाते जाइए। वकुल, और इनसे कहिए, आप ये ऐलान भी कीजिए, आमनतु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब, हम कोई नई चीज लेकर नहीं आए, ये जो अब हम आपके पास पेश कर रहे हैं ये कोई अलग से कोई अलग दीन नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, बल्कि इनसे क्या दीजिए, ये बता दीजिए, आमनतु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब, अल्लाह ने जो भी कोई किताब उतारी है मेरा उस पर ईमान है। आमनतु, मैं ईमान लाया, बिमा अंज़लल्लाह, जो भी अल्लाह ने उतारा है, मिन किताब, किसी भी किस्म की कोई किताब, जो भी किताब अल्लाह ने उतारी है मैं उस पर ईमान लाया। व उमिरतु लिअअदिला बैनकुम, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान अदल करूं। अब अदल क्या है कि तुम्हें बताऊं कि इनमें से सही क्या है, गलत क्या है। मुझे अल्लाह ताला ने ये आर्डर दिया है, जितनी भी पहले किताब आई है, जो भी किताब दुनिया में आई अल्लाह की तरफ से, तो मैं उस पर ईमान रखता हूं, और तुम्हें मैं हकीकत में बताता हूं कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। उमिरतु लिअअदिला बैनकुम, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान अदल करूं, इंसाफ करूं, तुम्हें हक बात और हक और बातिल के दरमियान फर्क करके बिल्कुल क्लियर बता दूं। अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम, हमारा और तुम्हारा रब तो अल्लाह ही है ना, यानी ए अहले यहूद, ए नसारा, हमारा और तुम्हारा रब तो एक ही है। अल्लाहु रब्बुना, बेशक हमारा रब अल्लाह है, व रब्बुकुम, और तुम्हारा भी रब अल्लाह है।
लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, अब जो तो हम अमल करते हैं उनका तुम्हें कोई नुकसान होने वाला नहीं, और जो तुम अमल करते हो उसकी हमसे पूछताछ कोई होने वाली नहीं है। लिहाजा हम जिस बात की तरफ तुम्हें दावत देते हैं वो हक की दावत है, हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि तुम ये करते रहोगे तो इसका उबाल हमारे ऊपर नहीं आने वाला, या हम जो है कोई अगर गलत करेंगे तो उसका उबाल तुम्हारे ऊपर नहीं आने वाला। तो गोया कि हम अगर दावत देते हैं तो तुम्हारे साथ खैरखाई करते हुए, हम अगर तुम्हें बुलाते हैं अल्लाह की तरफ सिर्फ खैरखाई की नजर से, और हमारी असास तो एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तो एक ही है। लिहाजा अब अगर हम तुम्हें भी अल्लाह का होते हुए तुम्हें बुलाते हैं तो इसका मतलब है हम तो सिर्फ तुम्हारी खैरखाई चाहते हैं और हमें तुम्हारे इन अमाल से कोई गजंद नहीं पहुंचने वाली है। ला हुज्जत बैनना व बैनकुम, हमारे और तुम्हारे दरमियान झगड़ा ही क्या रह गया? जब रब एक है तो फिर क्या झगड़ा हुआ हमारे और तुम्हारे दरमियान? अल्लाहु यजमाउ बैनना, और हमें और तुम्हें ये अच्छी तरह पता है कि हमें रब जमा करेगा। अल्लाहु यजमाउ बैनना, अल्लाह हमें जमा करेगा, हमें भी बैनाना हमारे दरमियान, यानी हमें तुम्हें अल्लाह जो है वो जमा करेगा। व इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो ऐ इस दुनिया के बासियों, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने दीन की जो है वो दावत दी है, और वो दीन शुरू से लेकर क़यामत तक एक ही है, और वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। और वो माबूद होने का जहाँ हक रखता है वहां पर वो इस दुनिया के अंदर निज़ाम जिंदगी चलाने के उसूल देने का भी हक रखता है, और उसके फैसले दुरुस्त और हक हैं। और हम अगर तुम्हें इसकी तरफ बुलाते हैं तो कोई अपनी जाती ख्वाहिशात नहीं, बल्कि हकीकतन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खैर खाई और उस अल्लाह का बंदा बनाने के लिए है। वल्लज़ीना युहाज्जूना फिल्लाह मिन बाद मस्तुजीब लहु हुज्जतुहुम दाहिदा इंद रब्बिहिम। वल्लज़ीना युहाज्जूना फिल्लाह, और वो लोग जो अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं, युहाज्जूना झगड़ा करते हैं अल्लाह के बारे में, मिन बाद मस्तुजीब लहु, बाद इसके कि उसको कबूल कर लिया गया। यानी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बात को बाद लोगों ने जब कबूल कर लिया तो कुछ लोग जो है वो आकर झगड़ा करते हैं और तरह तरह की जो है वो दलीलें आकर पेश करते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं हुज्जतुहुम दाहिदा, उनकी जितनी भी जो है वो झगड़े हैं या जितनी भी उनकी दलीलें हैं वो बातिल हैं। हुज्जतुहुम, उनका झगड़ा करना भी बातिल, या हुज्जतुहुम, उनके दलीलें दाहिदा बातिल हैं, यानी उनका झगड़ना ये बातिल पर है। या अगर उनकी बतौर दलील, हुज्जा का माना असल दलील भी होता है, झगड़ा भी, तो हुज्जतुहुम दाहिदा, तो उनकी दलील वो बातिल है, या कह लीजिए कि उनका ये झगड़ा करना अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के मानने वालों के साथ वो बातिल है इंद रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ, यानी अल्लाह के यहाँ उनका कोई फायदा नहीं है। वह अलैहिम गज़बुन, और ना सिर्फ उनकी जो है वो झगड़ना बातिल है, बल्कि उस झगड़ने की वजह से वह अलैहिम गज़बुन, उनके ऊपर अल्लाह का गज़ब है। वलहुम अज़ाबुन शदीद, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाहुल्लज़ी अनज़लल किताब बिल हक़्क़ि वल मीज़ान, अल्लाह वही तो ज़ात है जिसने किताब नाज़िल की हक के साथ। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, अनज़लल किताब, जिसने नाज़िल किया किताब को। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने किताब को नाज़िल किया बिल हक़्क़ि, हक के साथ, वल मीज़ान, और अल्लाह ने मीज़ान भी नाज़िल फरमाया। मीज़ान से क्या मुराद है? मीज़ान जो तोलता है किसी चीज को, यानी किसी भी चीज की कमी को या ज्यादती को जो है वो वाज़े कर देता है। तो अल्लाह ने किताब को हक के साथ नाज़िल किया और मीज़ान नाज़िल कर दिया कि अब इसी पर आपको तोलना है, देखना है कौन सी चीज जो है वो दुरुस्त है और कौन सी जो है वो गलत है, कहाँ पर तकसीर है, कहाँ पर ज्यादती है, कहाँ पर जो है वो इफरात है, कहाँ पर तफरीत है। तो ये मीज़ान अल्लाह ने तुम्हारे पास नाज़िल किया है, और इस मीज़ान से मुराद पूरी की पूरी शरीयत है, यानी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तालीमात, किताब भी और किताब के साथ रसूल की तशरीह भी, वो सारी चीजें वो मीज़ान है तुम्हारे सामने, जिसके साथ तुम पैमाना है, जिसके सामने नाप सकते हो कि मेरा ये अमल जो है वो दुरुस्त है कि नहीं, मेरा ये कौल जो है वो ठीक है कि नहीं, हमारे अमाल जो है वो दुरुस्त हैं कि नहीं। तो मीज़ान वो शरीयत का तुम्हारे पास है। वमा युदरीका लअल्ल साअत करीब, तुम्हें क्या मालूम, हो सकता है कि क़यामत बिल्कुल करीब हो। याद है शुरू में पिछली आयत में लोग सवाल करते थे, लोग वो पूछते थे कि क़यामत कब आएगी, ये इस्तेहज़ान करते थे। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने वादे कर दिया कि करीब है, मुमकिन है कि वो बहुत ही करीब हो, क़यामत बहुत ज्यादा करीब हो। यस्ताजिलु बिहल्लज़ीना ला युमिनून बिहा, हकीकत ये है कि जो लोग
उस क़यामत पर ईमान नहीं रखते वो उसकी जल्दी में चाहते हैं। यस्ताजिलु जल्दी करते हैं, बिहा उसकी यानी क़यामत की, अल्लज़ीना ला युमिनूना बिहा जो उस पर ईमान नहीं रखते, वल्लज़ीना आमनू और वो जो मोमिन हैं जो उस पर ईमान लाते हैं, मुशफ़िक़ून मिन्हा वो तो उसे डरते हैं, वो खौफ खाते हैं कि उस दिन अल्लाह कहीं पकड़ ना ले। व यालमून अन्नल हक़ और वो जानते भी हैं कि बेशक अन्नहल हक़ बेशक वो क़यामत है बरहक, वो आकर रहनी है, उनको इस बात का यकीन भी है, इसके बावजूद वो डरते हैं कि कहीं अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उसके अंदर हमें जो है वो पकड़ ना ले। अला इन्नल्लज़ीना युमारून फ़िस्साअति लफ़ी दलालिम बईद, अला खबरदार, इन्नल्लज़ीना युमारून फ़िस्साअ बेशक वो लोग जो शक करते हैं, मार युमारून वो उसी से मुरीब से, युमारून फ़िस्साअ जो क़यामत के बारे में शक में पड़े हुए हैं, लफ़ी दलालिम बईद वो दूर की गुमराही में हैं और यकीनी तौर पर वो गुमराह हैं जो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की तरफ से मुतय्यन वक़्त के ऊपर आने वाली क़यामत का इनकार करते हैं। और याद रखो अल्लाह लतीफ़ुन बिइबादिह, हक ये है कि अल्लाह तो अपने बंदों के ऊपर बड़ा लतीफ़ है। अल्लाह लतीफ़ुन बिइबादिह, यर्ज़ुक़ु मन यशा जिसको चाहता है रिज़्क़ अता करता है, जिसको चाहता है रिज़्क़ देता है। वह हुवल कवियुल अज़ीज़ और वो कवि भी है, ताकतवर भी है, गालिब भी है। चाहे तो सबसे सब कुछ छीन ले, उसको कोई पूछने वाला नहीं, चाहे तो सबको दे दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन वो लतीफ़ है अपने बंदों पर, बहुत ज्यादा नरम है, अपने बंदों के ऊपर बड़ी नरमियां करता है। और वो अल्लाह लतीफ़ुम बिइबादिही, उसके लुत्फ़ का ये जो है वो इजहार है कि जिसको चाहता है रिज़्क़ अता कर देता है और जिसका चाहता है कम कर देता है। वो सारी कुव्वतें होने के बावजूद, सारा गलबा होने के बावजूद अदल से इधर उधर नहीं होता, अदल और इंसाफ के साथ सारे मामलात जो है वो अंजाम देता है। इन आयात, सारी आयात के अंदर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने हमारे सामने बात को बिल्कुल खोल कर बयान कर दिया है कि अल्लाह ए इंसानों तुमसे ये चाहता है मुकम्मल का मुकम्मल दीन, उसको अपने अमल में जो है वो लाओ, उसको कायम करके दिखाओ। और सारे अंबिया को अल्लाह ने सिर्फ इसीलिए भेजा है कि दीन को अल्लाह कायम करना चाहते हैं। और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम को कतअन कोई किसी की ज़रूरत नहीं है इस मामले में कि वो किसी का मोहताज हो, नहीं, वो लैसा कमिस्लिही शै, उसका तो कोई मिसाल जैसा भी कोई नहीं है चे जाए कि उस जैसा हो। लिहाजा अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हकीकत में उसी को अपना बनाते हैं जो कोशिश करता है, मेहनत करता है और अपने रब के करीब होने का या अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की तरफ पलटता है, अल्लाह उसको अपना बना लेता है। उसका उसूल यही है। और दुनिया के अंदर हकीकी हक वो रखता है कि वो जो तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ आए उसका वो फैसला करे, और उसका फैसला मबनी पर हक होता है, बिल्कुल दुरुस्त और सही होता है। और क्यों सही ना हो, वो तो अलीम है, वो बसीर है और वो कदीर है, कुदरत भी उसके पास है, इल्म भी उसके पास है, और वो अल्लाह सारे उमूर से वाकिफ भी है, देखता भी है। लिहाजा उसी के फैसले को बरहक जानो, दुरुस्त जानो। याद रखो तुमसे पहले जो कौमें गुजरी उन्होंने भी आपस में इख्तिलाफ किया, बाद इसके कि उनके पास इल्म आ गया, और उन्होंने इख्तिलाफ का सबब ये बना कि उन्होंने अपने दीन के अंदर औरों की बातों को शामिल कर लिया। लिहाजा है उम्मत मुस्लिमा, तुम्हें इस बात की कतई इजाजत नहीं है, बल्कि अल्लाह के दीन को कमा हक़्क़ो उसका क़याम ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, और इसी पर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम माफ़ करता है। याद रखो अल्लाह तुम्हारे साथ बड़ी नरमी करता है। अल्लाह लतीफ़ुन बिइबादिह, अल्लाह अपने सारे बंदों के साथ बड़ा नरम मिजाज है और नरमी के साथ मामला करता है। वरना अगर अल्लाह सख्ती का मामला करे तो दुनिया में कोई ना बचे। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के अगर हर काम के ऊपर गिरफ्त होना शुरू हो जाए तो दुनिया में कोई ना बचे, बल्कि अल्लाह हर किसी को जो है वो पकड़ कर बर्बाद कर दे। वो अल्लाह अगर लतीफ़ है तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम उसकी लताफत से जो है वो फ़ायदा उठाते हुए उसी की तरफ पलटो, और याद रखो कि क़यामत आकर रहेगी। अगरचे उसका इल्म किसी को नहीं है, लेकिन ये यकीनी है, और अहले ईमान हमेशा उससे जो है वो डरते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हमें भी अपने रब की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमें हकीकी मानों में दीन के ऊपर साबित कदम फरमाए, और अल्लाह जल्ला जलालहू जब तक दुनिया में रहें दीन के ऊपर कायम रखे, और जब इस जाएँ तो इसी दीन के ऊपर हमें मौत आए। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर नरमी का मामला फरमाए, आसानियों के मामलात फरमाए, हमारे गुनाहों की वजह से हमारी पकड़ ना फरमाए, बल्कि अपनी रहमत के साथ हमें माफ़ फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।